шунавандаҳои азиз, ҳоло гуфтори нуҳум ро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи романи Сотим Улуғзода «Восе» дар қироати Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. дар ҳисор 2 рӯз таваққуф карданд, зеро Мирзо Акрамбой зиёрати ҳокими вилоят ва сари бекҳои кӯҳистон Амирзода Мӯъмин Тураро лозим донист. ҳар амалдор, савдогар ё сайёҳе ки гузораш ба ҳисор меафтод, аз зиёрати Тура ва бурдани пешкашҳои гаронбаҳо ба ӯ гурез надошт. ҳоким дар қаротоғ будааст. вай дар он деҳи калони хуш обу ҳаво ва салқин воқеъ дар 1.5 фарсангии тарафи шимолӣ ғарбии ҳисор чорбоғи дилкушое дошт ки дар баҳору тобистон аз ҳисори гарми бадҳавои серхомӯшаки Вараҷамаккон гурехта ба онҷо паноҳ мебурд. бой ноилоҷ як аспи нағзи худро ба ёлу думаш шона зада ва бо зину абзоли нуқракӯб зеб дода ба қаротоғ бурда ба Тура пешкаш карда омад. баъзе савдогарон аспу гӯсфанҷаллобони роҳгузари ба Тура пешкаш нобурда ё кам пешкаш бурдаро албатта дар роҳ дуздон мезаданд. Мирзо Акрамбой инро медонист. дар ҳисор Акрамқорӣ ба Восе 1 то тапонча дод, то мабодо агар дуздон роҳзанон қасди бурдани аспҳоро кунанд, ӯ бо ин тапонча аспҳоро ба худро муҳофизат намояд. ниҳоят корвони бой ба роҳи деҳнав ҳаракат кард. онҳо 1 манзил 2 манзил роҳ мепаймуданду дар ягон деҳа ё лаби ҷӯе фуромада дам мегирифтанд. Восе аспҳоро ишкил зада соате ба чароғ сар медод. ба Восе меҳнати серташвиши галабонӣ ва машаққати роҳи сафарро ниёзи аҳл ва хушчақчақ андак сабуктар мекард. ин сағираи карминагии дар хурдсолӣ аз падару модар ҷудо гашта ба мусофири мо унс гирифт. нақлҳои Восе дар бораи кӯҳистон, хирсу палангони он, ҷангу ҷидолҳои мирони собиқи балҷувону кӯлоб, дарвоз ва қаротигин ниёзро ба шавқ меоварданд. дар манзилҳои шабхобӣ ҳамин ки тағояш ва хуҷаинаш ба хоб ё ба меҳмонии ягон арбобу амалдори деҳаҳои сари роҳ мерафт, сағира аз нону мавизу гӯштҳои яхнии дастархони бой чизе ба Восе оварда ба ӯ менишаст. ҳезум чида оварда алов даргиронда барои ӯ дар чойҷӯшчаи чӯянӣ чой меҷӯшонид. ба нигоҳбинӣ аспҳо ёрӣ медод. бой дар хонааш ӯро аз бомдод то хуфтан кор фармуда соате ором намегузошт. ниёз об биёр, ниёз ҳезум шикан, саламро гир, ҷомамро биёр, чилим де, бозор раф, фалониро ҷиғ зан. дам ба дам сағираро ҷавонмарг, ҳаромӣ, падарлаънат гуфта дашном медод, ҳатто мезад. Восе бошад ӯро ниёзҷон ё писари хуб гуфта ном мегирифт. эҳтимол ӯ гапи нағзро аввалин бор аз Восе мешуниду меҳрубонии падаронаро ҳам аз ӯ медид. дар роҳи сафар ниёз инчунин аспи тағоияш ва аспи худашро нигоҳубин мекард, зеро Восе ба галаи худ банд буд. дар байни деҳнав ва бойсун корвонёни мо ба як деҳи сердолу дарахт фуромада дам гирифтанд. ниёз аспи бой ва аспи худашро аз зин холӣ карда аз деҳа 2 банд беда ёфта оварда ба онҳо партофта худ аз мондагӣ дар лаби ҳавз хобаш бурда будааст. аспон дар талоши беда бо ҳам ҷангида шиҳа кашанд ҳам бедор намешавад. бой ҳозир шуда ниёзи хобрафтаро бо қаҳр як лағат мезанад. ӯ хоболудона якбора аз ҷояш ҷаҳида хиста ба ҳавз меғалтад. ҳавз чуқур будааст ва ниёз ки шино карданро намедонист, аз тарс фарёдкашон ва дасту позанон қариб ба ғарқ шудан расида буд ки аз як су Восе пайдо шуда фавран худро ба ҳавз партофт ва бо як машаққат, зеро худаш ҳам шиновар набуд, сағираро аз об берун кашид. ниёз
از لگدی خوجین میانش لط خورده بود است. میانش را گرفته گریان و نالان به بون دیوار خزید. بای در خانه یک نفر باشنده دیه شوربا فرموده بود. شوربا را آوردند، اما نیاز هر قدر تقاییش او را جیغ زند هم نیامده عراض کرده نشست. آنگاه واسی دم نزده از دسترخوان بای کاسه شوربا و نانی گرفته به نزد او برده ماند. بخور نیاز جان، گریه را بس کن. نیاز به خوردن شوربا شروع کرده بود که واسی کرتت را کش. گفته کرته تری آبشار او را از تنش کشانده جفیده در آفتاب به شاخ درخت آویخت که خشک شود. بعد این واقعه صغیره واسی را باز بیشتر دوست داشت. چون بای در بایسون و شیرآباد 2 روزی توقف کرد، واسی زیغ شده از گلبانی خود اظهار پشیمانی می نمود. نیاز او را تسلی داده می گفت که غم نخورید که واسی، سیکین سیکین شهرها قلعه ها را تماشا کرده می رویم. به شهر سبز 3-4 روز دیرتر رسید هم هیچ گپ نی. خدا خواهد به حاکم عرض کرده برادرتان را صحت سلامت از زندان خلاص کرده به وطنتان بر می گردید. نهایت کوه و دشت ها و باغستان های حصار، دهنو، بایسون و شیرآباد هم در قفا ماندند و مسافران ما بعد 9 روزی از دوشنبه برآمدنشان به غوزار رسیدند. واسی در عمرش از حصار آن طرفتر نرفته بود. غوزار بعد از بلجوان، کولاب، حصار، بایسون و شیرآباد 6مین شهری قلعه‌دار حاکم نشینی بود که او میدید. اما اگر از وی میپرسیدند که شهرها از یکدیگر چه فرقی دارند، احتمال او در جوابش در میماند. به نظر او شهرها همه به یکدیگر مانند بودند، جز این که یکی کلانتر است و دیگری خردتر، و بلجوان در بین کوهها واقع شده است و دیگرها در جای گشادتر. همان قلعه بلند یا نه آنقدر بلندی گیلین و سنگینی حاکم، همان گذر محلهای زیچ زیچ و کجوکلیب در گرد قلعه، همان بازارگاه، قطار دوکانها و رسته های تیمدار یا بیتیم در میدان پیش قلعه ها. بای واسی را با اسبها در کاروانسرای جایگیر کرده خود با نیاز به حولی کدام یک آشنایش رفت. کاروانسرای در 2 طرفش 2 سابات دراز با آخرهای قطار برای بستن اسب و خرها، در طرف دیگرش قطار حجره‌های یک دره برای مسافران و در طرف 4مش ایوان دراز برای گلبان و اشتربانها داشت. از بس که این ایوان از آدم پر بود، واسی رخت خواب خود را بر بالای نزد ایوان پرتافت. شب در چپ و راست او باز 10 نفر خدمتگار و چوپان و گلبانهای عرقین و خاکالود خواب کردند. سرایبان برای دفع اردوی بیشمار خاموشک ها که اگر مانی در یک نفس با نیشهای زرناکشان آدم را سراپا ورم می کنانیدند، در میان جای سرایش 1 توده کاه و سرگین را دود کنانیده مانده بود. اردوی خاموشک در هوا بی آرام موسیقی باریک و نازوکی خود را می نواخت و صفت این موسیقی به صفت دوامداری که اگر بلالی برنجی یا قلعگی انگشتکی زنید از آن می براید مانند بود. شباده غبارآلود دود غلیظ مشام سوز را با بوی سرگین و قملاق‌ها آمیخته گاه این سو و گاه آن سو پریشان می کرد. در صورتی که دیگر هم منزل‌های واسی بی‌پروا خوراک کشیده خواب را می‌زدند، او یک زل چشم و بینی دود خورده‌اش را می‌مالید، سلفه می‌کرد و پهلو می‌زد و با یک حسرت قلبی کوهستانی خوش‌هوای بی‌خاموشکی خود را به یاد می‌آورد. او به این گونه شب‌های دم و هوای بدبوی عادت نکرده بود. با این همه کوفتگی راه دور غلبه می‌کرد و گاه او به خواب می‌رفت، اما باز زود بیدار می‌شد. همین طور و شب را نیم خواب و نیم بیدار سحر کرد. پگاهی
او خورجینش را به میخی ستونچه ایوان آویخته از 3 نفر مردی رهکی در ایوان ناشتا کرده نشسته التماس کرد که از خورجین او باخبر باشند و خود به طرف ساباد نزد اسپانش رفت. اسبها را برای در جوی آب دادن از سرای برآورد و فرصتی 1 چاینی چای نوشیدن هم نگذشته بود که آنها را گردانده آورده باز در آخرها بست. به ایوان برگشته دید که خورجین در جای آویخته‌اش نیست. آن 3 مسافری که از قیافه هاشان به لقی‌ها و قنقورات ها مانند بودند هنوز نشسته بودند و چای می نوشیدند. واسع از آنها خورجین را پرسید. آنها نوکک بود که کجا شده باشد؟ گفته اظهار تعجب نمودند. دلی واسع به تکاپو افتاد. با همراهی خورجین موکی 1 تهو ایزار نان و تلخان خودش و این چونین تپانچه خوجین گم شده بود. خورجین را یافته دید؟ تهدیدآمیز گفت او به مسافرانی لقی نما. من آن را در اینجا آویخته به شما تعیین کرده بودم. غیر از شما هیچ کس ندیده بود. خورجینت را ما نمیدانیم، گفت یکی. راست در اینجا آویختگی بود، اما کی گرفت ما ندیدیم. مسافران برخاسته لینگه هاشان را به کتفشان گرفته رهکی شدند. واسع سخت آشفته حال گشت. گاه به این و گاه به آن اهل سرای با نظری شبهه می نگریست. نمیدانست چیکار کند و از کی گمان بر شود. از دست رفتن خورجین موکی 1 تهو ایزار خود برای 1 نفر مسافر کوهستانی تلفات کلان باشد هم برای وی حاضر این چیزهای خودش اهمیت نداشتند. وی از وجه تپانچه خوجین در خواطر افتاده بود. خوجین البته تاوان تپانچه‌اش را طلب خواهد کرد. در وقتی گفتگوزار واسع با مسافران لقی نما 1 مردی سیاه گونه افغان مانند برای سرایبان در 2 خر 2 جوال انگشت آورده در سرای می ریخت. وی گفتگوزار آنها را شنیده بود. وقتی رفتنش به واسع ایما کرد که از پسم بیا. واسع حیران شده از دنبال او به کوچه برآمد. در کوچه انگشتکش او را آنسوتر برده پرسید. در خورجینت چه ها بود؟ تو به این چکار داری؟ گوی بعد من به تو 1 راه نشان میدیم. احتمال خورجینت را یابی. سر و لباسم بود در خورجین. باز 1 چیزی خوجین هم بود. چی بود؟ چیزی میارزیدگی بود می؟ چیزی قیمت بها نایاب. این طور باشد خوجینت را گوی به میرشب شهر عرض کند. چیزم را یافته میدی گفته شک کرده ایستد. اگر وی به پاره دادن خصیصی نکند میرشب چیزی گم شده تان را یافته میدهد. یافته میدهد؟ میرشب؟ گفت انگشتکش و آوازش را پستر کرده علاوه نمود. دوست تا گلوی میرشب را روغن کرده نیستد دزدی کرده نمیتواند. دویشان شریک. دوستم از بیرون از خود همین کاروانسرای. من میدانم اینجا دزدی 1 کنبار شده ایستادگیش نیه. لیکن تو این گپ را از دهانت نبرار. تو 1 بیچاره غریب می نمایی. من این را با تو دلم سوخته گفته ایستادم. انگشت کش به راهش رفتنی شده خیز زده به خر سوار شد و باز ایستاده گفت. کسی مال و چیز دزداندگی اگر با آبرو باشد و به میرشب عرض کرده دزد را دارید چیزم را یافته دهد گفته سخت ایستد میرشب چیزش را یافته داده از وی پاره میگیرد. اما اگر آدمی لندهور باشد و از پی مال دزداندگیش نفتد آن مال دزدیده را سرایبان قطع میرشب آبولای میکنند. از گپی او در دل واسع رفزنه امید گشاده شده باشد هم علمش پس نشده بود. او به کاروان سرای برگشته به سرایبان غل و دستیاری لندهور نمای او 1 تیغ کشیده نگاه کرد. بعد از سخنان انگشتکش دلش گواهی میداد که دوست یکی از این هاست یا که هر دو.
نگاهی شبه‌آمیز و غضب‌آلودی این گلبان پهلوان جوسه سرایبان را اندک بی‌سرشته کرده ماند و به نظر اندک رنگ روی او هم کند. واسی از پس او به حجرش در آمده محکم از گریبانش گرفت. دوست، خورجین کجاست؟ خورجین را یافته. سرایبان از وجاهت او ترسید. زور میزد که گریبانش را خلاص کند، اما نمیتوانست. سرده، خورجینت را من دیدگیم نی، من دزد نیستم، سرده. واسی او را رها کرده برآمد و پریشان حال، دلش پر از کین و الم بر لبی صوفه نشست. وقتی که میرزا اکرم بای همراه نیاز به کاروان سرای آمدند، او بای را از واقعه آگاه و گپ انگیشکش را نقل کرد. بای اول سراسیمه‌وار به سوی اسپانش شتافته آنها را شمرد. دید که اسب‌ها سرشمارشان کم نشده همه بر جای ایستادند. خاطر جمع شده برگشته در حال زبان به طعن و کایش واسی باز کرد. او از آویخته ماندن واسی خورجین خود را در کاروانسرای گپ گشاد و از واگذار کردنش پاسبانی آن را با آدمان بیگانه ناشناس در حیرت ماند. ای عجب، من نمیدانستم که تو همین خیل گولی ساده، همین خیل فندخور بوده ای. در واقع بای از کجا میدانست که واسی در کوهستان در بین آدمان ساده دل صاف کلان شده است که دزدی، قلابی، متهمی را نمیدانند و به یکدیگرشان باور میکنند. سادگیت به خودت کو، باز گفت خوجین، لیکن به من زیانی کلان رساندی. تپانچه به من 500 تنگه فرامده بود. با شنیدن این گپ نیاز یه انا گفته با دو دست گریبانش را گرفت، زیرا او در قبادیان تپانچه را از یک آشنا و مهمان روسش به هدیه گرفتنی بای را با چشم خود دیده بود. تقا، آخر تپانچه، گفته خدمتگار با سخنی به میان آوردنی بود که خوجینش دم شو گفته دهانی او را بست. دانستمان که اگر تپانچه یافت نشود تاوانش را میدی. آگاهانیده ماند بای واسی را. عملدار سابق به مصلحت انگیشتکش هم واقعه دزدی را به رئیس میرشب و حتی به حاکم غوزار عرض کرده برای یابانده گرفتن چیزی گم شدهش حرکت می نمود. بای به میرشب فهماند که تا مال دزد بردهش یافت نشود او از غوزار نخواهد رفت و اگر میرشب در کافتکاوی دزد و تپانچه مساهله کاری کند او به حاکم و حتی به خودی امیر عرض خواهد کرد. شبانگاه میرشب بای را به نزدش طلبیده تپانچه را به او دراز کرد. این را آدمان من در دیه آق تیرک از خانه قنقرات یافت آوردند. خودی قنقرات دزد گریخته بوده است، به دست نافتید، اما خورجین یافت نشد. اکنون شما جنابی بای به نوکران کمتر خدمتانه دادنتان لازم می شود. آنها 3 نفرند. میرزای قاری سخنان انگیشکش را که واسی به او نقل کرده بود به یاد آورد و البته به گپ میرشب درباره دیهه آق تیرک و قنقرات دزد باور نکرد. چقدر دیم؟ پرسید او. همتتان میداند. طمعکارانه لبخند کرد میرشب. بای همیانش را برآورده 15 تنگه به خودی میرشب و 5 تنگگی 15 تنگه به 3 نوکری او دادنی شده بود که میرشب نگرفته. این پولتان را به قلندرها صدقه کنید، شما را دعا میکنند. ما هم تو خالصانه خدمت کردیم. گفته میرزای قاری را شرم داراندنی شد. قاری کور شده خدمتانه میرشب را 5 تنگه و حق نوکرانش را 2 تنگگی 6 تنگه زیاد کرد. در بازگشتی به خانه آشنایش میرزای قاری به کاروانسرای در آمد. تپانچه یافت شد. خبر داد او نه خرسند و نه خفه به واسی و نیاز و چگونه یافت شدن آن را طوری که از میرشب شنیده بود نقل کرد. به میرشبی چشم گوشنه و آدمان وی
در واقع 60 تنگه خدمتانه دادن لازم شد. با تأسف علاوه نمود او و حال آن که فقط 41 تنگه داده بود. با واسه گفت حیف که آدمان امیر شب خورجین و دیگر چیزهای تو را پیدا کرده نتوانستند. خیر صدقه سرت، خفه نشو. در قرشی من به تو حقی گلبانیت را میدیم، خواهی به خودت سر و لباسی نو میخری. حقم را در همین جا بدید خوجین. طبعی خیرش خیرتر شده گفت واسه من خرید را در همین جا میکنم. این یک تهو لازمی مرا دیدید چرکین شده دریده است، شستن دوختن لازم، اما من پوشاک دیگر ندارم. موکی رفت، پایم هم لوچ ماند، یگان چارق پارو خریدنم لازم. خوجین بعدی اندک سکوت خیر پگاه یگان کار میکنیم گفت. بازدمی سکوت کرده علاوه نمود پگاه بعد ناشتا برا میبرایم. دیگر اینکه من در اینجا فهمیدم جناب عالی حاضر در قرشی بودند. بر رکابشان چند هزار لشکر، چندین صد عملدار و سپاهی. سپاهیان در واقع طالب اسبهای نغز می باشند. اگر قلعه آماده ماند من اسبها را با آنها می فروشم. در آن وقت تا بخارا رفتنی تو هم لازم نمی شود. بای نیاز را همراه گرفته به خانه آشنایش رفت. پگاهی نیاز به واسه یک دست یک تهو لازمی از جام شویی برآمده و یک جفت چاروق نیم داشتی را آورده گفت که خوجین داده فرستاد. خوجین اینها را از کجا یافت؟ پرسید واسه. از آشنایشان پرسیده گرفتند، جواب داد نیاز. آشنایشان از باهای غزار است. چندین خدمتگار و سعیس دارند. این پوشاک و چارق را وی از یک خدمتگارش گرفته داد. با پول؟ چیه؟ خندید نیاز. شان به گلبانشان پوشاک خریده می دادند می. یک پول صرفی بیجا کرده مانند جانشان می براید. هم تو پرسیده گرفتند. اما با من تعیین کردند که تو رفته با واسه این یک تهو ایزار چارق را خوجین به پول خریدند گوی. با بالای گفتگوی اینها خوجین سواره آمده ماند. واسه هم به سفر تیار شده ایستاده بود. به زودی کاروان آنها کاروان سرای را ترک کرده تناب راه را به سوی قرشی کشید. میرزا اکرم بای در قرشی به حولی خیش دوری گوسفند جلابش فرآمد. گوسفند جلاب همراه دو پسری بزبله و داماد جوانی میجماروقش اسبهای بای را خوب ذهن مانده از نظر گذراند و دندانهاشان را دید و شب در مهمانخانه خود در سر دسترخوان حاتمانه از صاحب آنها پرسید. میرزا اسبها به شما چند پول غلطیدند؟ میرزای قاری گمان کرد که خیشش به هیچ غرض همین طور برای دانستن پرسیده ایستاده است. بنابراین راستش را گفته ماند. 15 سر اسب اندر یک به 20,000 تنگه فرآمد. یک اسبتان به توره حصار رفت؟ رفت. سری حسرت جنبانید بای. در راه به جواب بیده اسبها چقدر خرج شد؟ بای از این کنجکاوی گوسفند جلاب که گیرایی یا بلفسی قرشگی یا آلغوری او به همه معلوم بود خوفی برده پرسید. چی بود؟ هم تو پرسیدم دیه؟ خندید میزبان. اگر حقی گلبان را هم حساب کنیم یگان 1000 تنگه شدگی است. گویا که به تخمین گفت میرزای قاری، اما به هر احتمال دروغ گفت، زیرا خراجاتش نصف این مبلغ بیش نبود و او این خراجات را تین به تین حساب کرده مانده بود. با این طریق معلومات در کاری حاصل شده بود که گوسفند جلاب لوله بالیش را به بالای سورین های قفس خود کشیده و بازوانش را به آن تکیه داده
جثه فربه پرگوشت و چربویش را پیشتر برآورده مدعای نیانی خود را آشکار کرد. خوب میرزا، به خدمتتان عرض کنم که در اینجا یک مصلحت برآمد. او به پسرانش و دامادش که در سر دسترخوان حاضر بودند یک نظر انداخت. شما آدمی عملدار شده آمدگی، عامل سودا ساتوق نیستید. اسب‌ها را به فروش میرسانم گفته به سرتان یک عالم تشویش و خرخشه را خریده میگیرید. خوش، به خدمتتان عرض کنم شما به اسب‌هاتان گوییم اندر یک 22,000 تنگه صرف کرده اید. من 30,000 تنگه نقد به شما دهم، شما اسب‌ها را به من گذرانید. من آنها را به طلبگار و خریدارانش می فروشم. خوش، من هم اسب‌های شما را البته فایده می کنم گفته خرید ایستادم. این پوشیده نیست. احتمال 200-300 فایده کنم، لیکن شما یک بار از 1000 پول تشویشی اسب فروشی خلاص شده خاطر جمع رفتن میگیرید. به همین مصلحت چی گفتید؟ میرزای قاری از ناگهان پیدا شده ماندن این خریدار سیرپول و امکان خلاصی مطلب از راندن اسب‌ها به بخارا و فروشی واقعا هم سیر تشویشی آنها خرسند گردید و در برابر همین از راستگویی اوله خود در وجه بهای اسب‌ها پشیمان شده به دلش ندامت میکرد که آی دریغ، قیمت تر گویم میمردم می. مصلحتتان بد نی، معقول کو، اما گفته به سخن در آمد بای و این اما سری سودای پرکشاکشی را باز کرد. عاقبت به بالای 35,000 تنگه قرار گرفتند. به شادی میرزا اکرم بای پول اسبی به طور حصار پیشکش شده نیز 1.5 برابر شده به دست او در آمد. پگاهی او واسی را به نزد خود طلبید. وقتی که واسی به مهمان خانه داخل شد، در آنجا میرزا اکرم بای و صاحب خانه به کدام یک نقل غلطی ملا بچه مجماروق داماد صاحب خانه قاقا خندیده در بالای کرپچه های غفص به لوله بالشت ها تکیه کرده نشسته بودند. در آنجا خوشنودی و دماغ چاقی حکم فرما بود. ملا بچه چای می کشید. نیاز دسترخوان را می غنداشت. شین واسی التفات کرد خوجین به گلبان خود. واسی در پایگاه نشست. اکنون در واقع من هم تو هم از اسب‌ها خلاص شدیم. تو حقی حلالت را از من گیر و پای کار خود شو. بای از تگی کرپچه اطلس کاغذ پاره را برآورد و به آن نگاه کرده سخنش را دوام داد. من حق تو را حساب کردم. دیگر خراجات شدگی را هم حساب کرده برآمدم. شما گفتاری نهم رو از روی رمانی صوتی ملغزاده واسی در قرائت محمد جان شودیف شنیدید.